امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے خلاف جنگ بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 4 یا پھر 5 ہفتے تک جاری رہے گی، مگر امریکہ اپنے وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے خلاف جنگ بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ امریکی ٹی وی CBS سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی، مگر امریکہ اپنے وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ اہم خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اہم اور بڑا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کی جنگ بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ابتدا میں اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی، مگر امریکہ اپنے ٹائم فریم سے، اپنے وقت سے کافی آگے چل رہا ہے اور بہت تیزی سے اس معاملات میں آگے بڑھا ہے امریکہ، اور ایران کے خلاف جنگ اب تقریباً خاتمے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے امریکی ٹی وی CBS سے بات چیت کرتے ہوئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں صدر پوٹن نے ایران سے جنگ کے جلد خاتمے کے لیے ٹرمپ کو کچھ تجاویز دی ہیں۔ روسی ایوان صدر کرملن کے خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی بات چیت کی ہے، اور اس کے علاوہ تیل کی عالمی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پر گفتگو کی ہے، اس بات چیت میں روسی صدر پوتن نے ایران سے جنگ کے جلد خاتمے کے لیے ٹرمپ کو کچھ تجاویز دی ہیں۔ روسی ایوان صدر کرملن کے خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی بات چیت کی ہے، اور اس کے علاوہ تیل کی عالمی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ہے۔ حکومت نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اہم فیصلے کیے ہیں۔ آئندہ سے سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ بیشتر سرکاری اور نجی اداروں کا 50% عملہ گھر سے کام کرے گا۔ اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں دے کر آن لائن کلاسز کرائی جائیں گی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% کٹوتی کا بھی اعلان کیا ہے۔ سرکاری اخراجات میں 20% کمی اور غیر ضروری خریداری پر 2 ماہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کفایت جاری کے نتیجے میں جو خرچہ بچے گا اس سے عوام کو ریلیف دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں اسرائیلی حملے میں آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم سے اپنے خطاب میں سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، لبنان اور دیگر خلیجی اور پڑوسی ملکوں پر حملوں کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ملکوں پر حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان ان ملکوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی کا حصہ سمجھتا ہے۔ برادر ممالک کے قائدین سے تفصیلی گفتگو کر کے پیغام دیا ہے کہ پاکستان آزمائش کی گھڑی میں ان ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ایران میں ہونے والے اسرائیلی بےایمانہ حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے اہل خانہ
और मासूम ईरानी भाइयों और बहनों की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। हम इन हमलों की दो टोक अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, उर्दन, लुबनान, ओमान, तुर्किया और अज़रबैजान पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता है। पाकिस्तान इस आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। ईरान की मजलिस खबरगान ने आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया रहबर मुअज़्ज़म मुंतखब कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के 88 रुकनी मजलिस से खबरगान ने सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई को इस्लामी जमहूरिया ईरान का तीसरा रहबर मुअज़्ज़म मुंतखब कर लिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे कबल मुश्तबा खामनाई को कमज़ोर रहनुमा करार देते हुए कहा था कि अगर उन्हें अमरीका की मंजूरी ना मिली तो वो ज़्यादा देर इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे। रूसी सदर पुतिन ने ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा खामनाई को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की है। रूसी सदर ने कहा कि वो पूरे एतमाद हैं कि मुश्तबा खामनाई अपने वालिद के काम को इज़्ज़त के साथ जारी रखेंगे और ईरानी कौम को सख्त आजमाइशों के सामने मुत्तहिद करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। उधर चीन ने सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म की तकर्रुरी ईरान का आइनी फैसला है। चीन दूसरे मुल्कों के दाखिली अमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव ने ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा खामनाई को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने साबिक रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद खामनाई के इंतकाल पर एक मरतबा फिर ताज़ियत का भी इज़हार किया। आज़री सदर ने ईरान के साथ बाहमी एहतराम और एतमाद की रूह में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि जोफ़ रीजन में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया है। सऊदी अरब ने मुमलिकत और खलीज ताउन कौंसिल की दीगर रियासतों के खिलाफ ईरानी जारहियत की मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अगर कशीदगी में इजाफा जारी रहा तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को ही होगा। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ ईरान की जारहियत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ईरानी कार्रवाइयों को किसी भी सूरत काबिल कबूल या फिर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब को अपने अवाम, सरजमीन और खुद मुतारिक तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का हक़ हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी और इंतहा पसंद अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने जंग में सऊदी अरब के ना कूदने पर मायूसी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी इंतहाई काबिल फ़ौज को इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि ये वो ईरानी हुकूमत है जिसने खित्ते में दहशत फैला रखी है और 7 अमरीकियों को कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाना सऊदी अरब और ईरान के मुसलसल हमलों के बायस खाली किया जा रहा है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सवाल किया कि क्या अमेरिका को सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहिए जो बाहमी मुफाद के लिए लड़ी जाने वाली जंग में शिरकत पर रजामंद नहीं। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमरीकी मर रहे हैं और अमरीका ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि सऊदी हुकूमत महज बयानात देने पर इक्तफा कर रही है और पस मंज़र में सिर्फ ऐसे इक़दाम कर रही है जिनका बस मामूली सा फ़ायदा है। लेकिन सऊदी हुकूमत ईरानी दहशत के खात्मे के लिए फ़ौजी ऑपरेशन में शिरकत पर रजामंद नहीं है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि खलीज ताउन कौंसिल के मुल्क इस जंग में मज़ीद शामिल होंगे, क्योंकि ये जंग उनके घर में ही लड़ी जा रही है। अगर खलीज के मुल्क अपनी फ़ौजें अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आखिर कब इस्तेमाल करेंगे। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुतनब्बे किया कि अगर खलीजी मुल्कों ने यह रवैया तब्दील ना किया तो इसके बुरे असरात सामने आएंगे।
अरब मीडिया ने अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में 9 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली अमवात की तफसीलात जारी की हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में 1255 अफराद शहीद और 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों से लबनान में 394 शहीद और 1,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ईरान के हमलों में अमरीका के 8 फौजी हलाक और 18 ज़ख्मी हुए। ईरान के हमलों से इसराइल में 13 अफराद हलाक और 2,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरानी हमलों से UAE में 4 अफराद जाँ बहक और 112 अफराद ज़ख्मी हुए। कुवैत में 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हुए, जबकि सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक और 12 ज़ख्मी हुए। बहरीन में आज सुबह सरकारी तेल रिफाइनरी पर ईरान के ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। बेपको एनर्जीज ने रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी है। खबर एजेंसी का कहना है कि बहरीन की सरकारी ऑयल कंपनी ने हंगामी हालत फोर्स मेजूर का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हंगामी हालत में तेल सप्लाई के मुआहदे आर्जी मुअत्तल किए जाते हैं। बहरीनी तेल कंपनी के मुताबिक मकामी मार्केट की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उधर बहरीनी वजारत सेहत ने कहा कि बहरीन के जजीरे 17 पर ईरानी ड्रोन हमले में 32 शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि तल अवीव के बेन गुरेन एयरपोर्ट पर हंगामा आराई हुई है। इसराइल छोड़कर जाने वाले मुतादिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। इस मौके पर इसराइली शहरियों और एयरपोर्ट सिक्योरिटी काम में तल्ख कलामी भी हुई। वाज़ेह है कि इसराइली हुकूमत ने गैर मुल्कियों को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी है, तहम इसराइलियों को कहा है कि वो पेशगी इजाज़त लिए बगैर मुल्क नहीं छोड़ सकते। मीडिया में शाया शुदा खबरों के मुताबिक इसराइलियों की बड़ी तादाद ईरान के हमलों के बायस मुल्क छोड़कर जाने के ऑप्शन का सोच रही है। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। UAE के हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है, हमलों को रोका जा रहा है। मीडिया ऑफिस के मुताबिक अबू धाबी में फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई के बाद मलबा गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े में एक उर्दन का शहरी जबकि दूसरा मिस्र का शहरी ज़ख्मी हुआ है। उधर इराक़ में एरबिल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि हमले जारी रहने तक जंग बंदी पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने तुर्की, आज़रबाईजान या कब्रस को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑयल टैंकर्स के स्टाफ को जान का खतरा मोल लेकर आबनाए हुर्मत से गुजरना चाहिए। गैर मुल्की सहाफ़ी ने अमरीकी TV चैनल फॉक्स न्यूज़ का हवाला देकर बताया है कि ऑयल टैंकर्स को जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आबनाए हुर्मत से गुजरना चाहिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अमरीकी सदर के इस बयान पर बाज़ मुबस्सिरीन ने लुकमा दिया है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और सबसे पहले अमरीकी सदर को खुद किसी हिफाजती हिसार के बगैर एक कश्ती पर आबनाए हुर्मत से गुजरना चाहिए। वो उनके लिए दुआ करेंगे। फ्रांस की ज़ेर सदारत G7 ममालिक के वज़राए ख़जाना का वर्चुअल इजलास हुआ। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ाम तेल के हंगामी ज़खायर के इस्तेमाल पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। कीमतों में कमी के लिए तेल के हंगामी ज़खायर के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश की गई थी। इजलास में मार्केट मुस्तहकम करने के लिए हर ज़रूरी ज़रिया इस्तेमाल करने पर इतफ़ाक़ हुआ है। इसमें ज़रूरत के मुताबिक ज़खायर जारी करने का इम्कान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर गहरी नज़र है। यूरोप और अमरीका में फ़िलहाल ईंधन फराहमी का मसला नहीं है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा है कि ईरान, इसराइल, अमरीका जंग में कोई भी मुल्क जंग रुकवाने या फिर सालिसी की संजीदा कोशिश नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि किसी को सदर ट्रंप पर एतमाद नहीं है। सदर ट्रंप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं और साथ ही जंग कर देते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए एयर मार्शल रिटायर अरशद मलिक ने कहा कि ईरान की नई लीडरशिप का ईरानी अवाम साथ देगी। ईरान में रजीम चेंज के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि अगर ईरान और गल्फ़ ममालिक एक दूसरे पर हमले करेंगे तो जो खेल इसराइल खेलना चाहता है उसका हिस्सा बनेंगे। ये जंग जो है ये लंबी हो जाएगी और इस जंग में कोई जीतेगा या हारेगा नहीं, जैसा कि अफगानिस्तान में भी हुआ। कोई
ثالثی کے لیے سامنے نہیں آیا, کسی نے یہ آفر نہیں کیا میڈیشن کا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے. صدر ٹرمپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جنگ کر دیتے ہیں ساتھ. 2 دفعہ کیا, پچھلے سال بھی یہ کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور ان کے درمیان میں انہوں نے اٹیک کر دیا, یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے. اس دفعہ بھی بالکل ٹھیک ہوا. میرے خیال میں یہ لیڈرشپ جو سلیکٹ ہوئی ہے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. 9 ملین کرد ہیں, وہ بھی کوئی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں, سوائے جن کو انہوں نے عراق میں خود مختاری دی تھی, انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اوپنلی ایرانی رجیم کے ساتھ نہیں جائیں گے. تیسرا, ود ان ایران اتنی ابھی ریزنٹمنٹ اوپنلی نہیں ہے جو کہ اس رجیم کے خلاف کھڑی ہو جائے. سو بوٹ آن گراؤنڈ آنا تھوڑا سا مشکل. تو رجیم چینج کے امکانات بھی نہیں, میرے خیال میں تو نہیں ہونے چاہیے. ایران نے ان رسپانس امریکن بیسز کے اوپر جو کہ گلف میں ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے آف کورس ان کے اوپر بھی لوکل پریشر ہے کہ وہ رسپونڈ کریں ٹو سم ایکسٹینٹ. اس ضمن میں میرا خیال ہے کہ اگر تو گلف سٹیٹس یہ کام کرتی ہیں اور ایران ان کے اوپر دوبارہ اٹیک کرتا ہے اور گلف سٹیٹس ان کے اوپر رسپونڈ کرتی ہیں, تو دے ول بی پلینگ دی گیم پلان آف اسرائیل. ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس ضمن میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اور جو ہماری فوجی قیادت ہے, انہوں نے بڑا پرو ایکٹیولی خطے کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور جس کے میرا خیال ہے کہ کافی مثبت نتائج نکلے بھی ہیں اور شاید مستقبل میں اور اس کے بہتر نتائج. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملوں کا مقصد ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ہے. ایران کا موجودہ مذہبی حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے. ایرانی حکومت دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ایران اپنے پڑوسیوں پر حملے کر رہا ہے, توانائی اور شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. لبنانی تنظیم حزب اللہ نے سید مجتبی حسینی خامنہئی کو ایران کا نیا رہبر معظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے کہا کہ مجتبی خامنہئی کے انتخاب نے دشمن کو مایوس اور کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے. اس انتخاب نے دشمن کو پیغام دیا ہے کہ ایران کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا. برطانوی اخبار نے تجزیہ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں فوجی حکمت عملی کا وینزویلا ماڈل ناکام ہو چکا ہے. ٹرمپ چاہتے تھے کہ وینزویلا میں جیسے نائب صدر روڈریگر کو لیڈر منتخب کیا گیا ویسے ایران کا نیا لیڈر بھی امریکہ منتخب کرے. اخبار نے لکھا کہ ٹرمپ نے ایران میں بھی وینزویلا ماڈل کے مطابق قیادت میں مداخلت کی کوشش کی, لیکن ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے انتخاب نے ٹرمپ کی خواہش پوری نہ ہونے دی. اس سے پہلے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کی قیادت کی خواہش وائٹ ہاؤس نے نظر انداز کی تھی. ایران کے مذہبی اور عسکری ادارے اب بھی اقتدار پر مضبوطی سے قابض ہیں. ایران جنگ کے فوری اقتصادی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور تیل اور گیس کی بڑھتی عالمی قیمتیں وائٹ ہاؤس پر داخلی سیاسی دباؤ بڑھا رہی ہیں. اخبار نے لکھا کہ اسرائیل نئے ایرانی لیڈر مجتبی خامنہئی کو ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے. خبر شامل کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جنوری اجلاس کے بعد معاشی اعداد کا بہاؤ اندازوں کے مطابق رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز کے بعد کلی معاشی صورتحال کافی غیر یقینی ہو گئی ہے. مشرق وسطیٰ جنگ سے ایندھن کے دام, بار برداری اور بیمے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. تنازع کی شدت ملک کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی نمو 4.75% تک متوقع ہے. ٹیکس وصولی کی رفتار سالانہ ہدف کے حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے. فروری میں بنیادی مہنگائی کی شرح 7.6% تک بڑھ گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ ملک کا مضبوط دفاعی نظام معیشت سے بہتر ہے. پاکستان نے اس کا ثبوت گزشتہ سال مئی میں بھارت کے ساتھ بنیان مرصوص کے مارکے میں دے دیا ہے. وہ مسلم کانفرنس سعودی عرب کی طرف سے دیے گئے افطار ڈنر سے جدہ میں خطاب کر رہے تھے. سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ علاقائی صورتحال تشویشناک ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اور کشمیری کمیونٹی کو سعودی عرب کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر تیار کرنا ہوگا.
جیو کی ایک اور دلکش پیشکش، ڈائریکٹرز بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش خوش نصیبی کا ایک اور ٹیزر منظر عام پر آ گیا۔ دیکھیے خوش نصیبی بہت جلد جیو ٹی وی پر۔